भगवान, इनर जर्नी में सैडनेस क्यों है? कोई भी जर्नी हम करते हैं अगर मजबूरी से करनी पड़ती है तो सैडनेस छा जाती है। जैसे कई लोग मुझे बम्बई बुलाना चाहते हैं, कोई प्रदेश बुलाना चाहते हैं और मेरी मर्जी नहीं है। जब अपनी मर्जी विरुद्ध कुछ भी करने को होती है तो सैडनेस आ जाती है। एक बार दूसरी बात कि इनर जर्नी वो सहज और स्वाभाविक नहीं है। इट्स नॉट नेचुरल। मनुष्य को इनर जर्नी में उतरना पड़ता है या तो यात्रा करनी पड़ती है। जैसे किसी को मानसरोवर की यात्रा या तो ऋषिकेश हरिद्वार जाने की इच्छा हुई, मगर ऐसे तो ऋषिकेश नहीं जा सकते। बद्री केदार चलना पड़ता है या टट्टू पर जाना पड़ता है, मगर अपनी विल है, संकल्प है कि मुझे जाना ही है, तब सैडनेस नहीं आती। तब ये चैलेंज आती है भीतर से। तो कहीं भी हम यात्रा करें तो कुछ यात्रा सहज और स्वाभाविक है जिसका हमें शौक है। हम पिक्चर देखने जाते हैं, मगर कोई पिक्चर मजबूरन देखना पड़ता है तब सैडनेस छा जाती है। कोई भी चीज मजबूरन करनी पड़ती है, नौकरी करनी है, यात्रा करनी है, संगीत सुनना है। जैसे कि एक बार संगीत का मुझे शौक था, मेरे मित्र आए, रिलेटिव्स में थे, टिकट आ गई थी, हम दोनों गए। शास्त्रीय संगीत था, मुझे बड़ा मजा आया, वो उदास हो गई है। अब वो मुझे छोड़ भी नहीं सकते और संगीत सुन भी नहीं सकते, क्योंकि संगीत का उनको शौक नहीं था। तो जिन लोगों ने इनर जर्नी की प्यास हो, इसको हम अभिप्सा कहते हैं। अभिप्सा मीन कहने का ऐसा शौक कि जो सहज नहीं होती। जैसे कि किसी को गिरनार चढ़ना है, एवरेस्ट चढ़ना है। एवरेस्ट और गिरनार चढ़ना सरल तो नहीं है, काफी मुश्किल है, मगर भीतर तय हुआ कि मुझे चढ़ना ही है। जैसे कि तेनसिंग है, हिलेरी है, तो बहुत ही कष्ट उठाने पड़े, मगर वो कष्ट जो भी आए, मगर भीतर का एक संकल्प था, दृढ़ संकल्प कि एवरेस्ट चढ़ना ही है। उनके लिए ये चैलेंज बन गया। तो कितना भी कठिन हो, चैलेंज की वजह से वहां सैडनेस नहीं आती, वहां एक अलग ढंग की हिम्मत आ जाती है। इससे इनर जर्नी में सैडनेस क्यों है? क्योंकि एक तो
इनर जर्नी मजबूरन करनी पड़ती। दूसरे, भीतर जाने की इतनी अभिप्सा नहीं है, इतनी भूख नहीं लगी, इतनी प्यास नहीं जगी। कई आदमी को जब कहता है मेरे को चले आओ, अब तो समय है, कम है समय, तो क्या ठीक है, आएंगे, जरूर आएंगे। भूख नहीं लगी है, प्यास नहीं लगी है, और जिन्होंने भूख और प्यास लगती है उनको सैडनेस नहीं आती, उनको इनर जर्नी में प्यास और बढ़ती जाती है। हर टाइम मौन नहीं होती, मोनोलॉग चलता ही रहता है। ये क्योंकि बाहर की दुनिया, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर और सब आदमी के साथ मिलना जुलना के सारे दिन आवाज ही आवाज, शब्द ही शब्द से भीतर चले जाते हैं, हम सुनते ही रहते हैं। तो ऐसा है कि जैसे एक सरोवर है, तो ये सरोवर शांत नहीं होते। क्यों? तो ऊपर हम कंकरियां डालते ही जाते हैं, तो सरोवर में लहरें उठती जाती है। ऐसे हम मौन नहीं हो सकते, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर कुछ न कुछ सुना ही पड़ते। हमें किसी एक सन्यासी ने डिमांड की है कि मुझे टेप रिकॉर्ड चाहिए। अब ऐसे तो मौन होना जरूरी है, फिर भी वो बाहर निकलना चाहते, मौन सह नहीं पाते। टेप रिकॉर्ड के जरिए से या थोड़ा बहुत संगीत सुनाई पड़ता है या प्रवचन सुनाई पड़ता है, तो कुछ भी हम सुनते हैं तो वो मोनोलॉग में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जिनको ध्यान की गहराई में उतरना हो तो बाहर का आवाज से सावधान रहना चाहिए। तो पा घंटा, आधा घंटा मौन जरूरी है, मगर रह नहीं सके, क्योंकि बाहर का आवाज सुनने में इतनी चेतना हमारी आदी हो गई है, इसलिए हम मौन नहीं रह पाते। और हम ना संसार के हैं अब, और ना हमने सच देखा है। ये बात सही है। एक आदमी ने नौकरी छूट गई, एक आदमी ने घर छूट गया, एक आदमी ने संसार छूट गया, तो न इधर के रहे न उधर के रहे। उन लोगों के लिए तो ये आश्रम की व्यवस्था है। व्यवस्था किस लिए है? जो संसार के है वो तो संसार के है, बीवी बच्चे है, और जो लोग पहुंचे हुए हैं तो वो पहुंच गए, कहीं भी स्थान बना के बैठ गए। मगर बीच वाले लोग हैं जिसको हमारे यहाँ शब्द दिया है धर्मशाला, धर्म स्थान, जहाँ बैठ के, जहाँ जाके धर्म के लिए हम आगे यात्रा कर सकते हैं। कई साधु लोग, सन्यासी लोग आते हैं, विचरण करते हैं, परिव्राजक लोग हैं। शरीर को आराम की जरूरत है, शरीर को खाने पीने की जरूरत है। तो शरीर को खाना जरूरत है तो कैसे खाना बनाए, कहाँ खाना बनाए? ऐसे तो सरल नहीं है। तो जो लोग यात्रा पथ पर निकलते हैं तो उनके लिए हमारे यहाँ की संस्कृति है, अन्न क्षेत्र बना देते। राम दुलारे बापू यहाँ अन्न क्षेत्र उस वक्त नहीं था। उस वक्त गांव में लॉज भी नहीं थी, छोटा सा गांव है। कई लोग आते तो किसी के घर पर वो भोजन ले लेते थे, कोई साधु सन्यासी, नहीं तो चले जाते थे दूसरे गांव। अगर जब कहीं भी गाड़ी में यात्रा पर हम निकलते थे तो घर पे बूंदी का लाडू और गांठिया वो बना लेते हैं। और वो परिव्राजक थे, इसलिए उनको पता चलता था कि गाड़ी में यहाँ से हम पोरबंदर गए तो कोई साधु सन्यासी जो है एक पड़ी का हमने बना लिया,
तो वो जाके उनको भेंट दे देते थे। पानी की व्यवस्था जो है, तो पानी भी साथ अब तो जरूरी है, उस वक्त इतना जरूरी नहीं था, फिर भी पानी साथ रखता था। अगर पानी की जरूरत हो तो पानी पिला देते हैं। पुराने जमाने में वाव कुआं आदि जो है वो उनकी व्यवस्था हो जाती थी। तो जो लोग सज्जन थे या राजा लोग थे तो वो उनकी आयोजन व्यवस्था कर लेते थे। अब जमाना थोड़ा बदल गया, मगर जरूरत है। तो और हम ना संसार के हैं, बात सही है, फिर भी हम संसार के हैं। हमारा सारा का सारा व्यवहार संसार के साथ है। हम पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सर्विस करते हैं, रिश्ते नाते वाले लोग हैं। तो ऐसे तो हम अकेले नहीं है, फिर भी संसार के साथ जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा संसार के साथ संबंध में व्यर्थता दिखाई पड़ने लगी कि संसार में लोग ऐसे ही आए, क्या करें, मगर है। तो धीरे 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 ऐसे लोग जो है न संसार के रह गए, न संन्यास का या साधना का भीतर से कोई अनुभव या पता हो। तो उनके लिए ऐसा बहुत से स्थान है जगह जगह। अलबत्त ये स्थान में थोड़ी बहुत मुश्किलें भी आती है, थोड़ी बहुत कमजोरियां भी है, थोड़ी बहुत गंदगी भी है, सब कुछ है, सब जगह चलते हैं। फिर भी ऐसे स्थान मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल है। तो हमने सच देखा है ना, हमने सच देखा है, इस पे कुछ बोले सो मैं इतना मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ का जो स्थान है, धीरे 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 मुलाकात लेते रहना, संसार से धीरे धीरे संबंध के प्रति छोड़ देना, ऐसा नहीं कहता है। समझो, अगर संसार में कुछ अपनी जिम्मेवारी है तो जिम्मेवारी को निभाते चले जाए। अगर जिम्मेवारी निभाना ही हमारा कर्तव्य इतना ही है, मगर संसार में कुछ पाने जैसा नहीं है। जो कुछ भी पाना है, जो कुछ भी मिलता है, अपने भीतर से ही मिलते हैं। तो संसार में होते हैं तो जब भी समय मिले भीतर, तो भीतर देखते रहना, और समय ठीक ढंग से मिले तो कोई मंदिर, कोई आश्रम, कोई सत्संग वगैरह करते रहना। पूज्य भगवान અને આદરણીય સાતીમાં આપને કોટી કોટી પ્રણામ। જય ભગવાન। આજે સવારના પ્રવચનમાં ભગવાન શ્રીએ ખેચરી મુદ્રા વિશે થોડુંક સમજાવ્યું હતું, તે હું વિગતવાર સમજવાની ઈચ્છા રાખું છું। ફ્રોમ ઓશો સંન્યાસી। એનો બહુ મને અભ્યાસ નથી, કારણ કે ખેચરી મુદ્રા, ખેચરી, ખે એટલે આકાશ, આકાશની અંદર એટેન્શન ચરતું હોય। આપણું ચિત્ત છે ચિત્તાકાશમાં ઉડે, ચિદાકાશમાં ઉડે, અને જે જાતની મુદ્રા શરીરમાં બનતી જાય એને ખેચરી મુદ્રા કહે। પણ સંસારની અંદર સામાન્ય રીતે પ્રાણ ઉર્જા છે જે આકાશમાં ચાલી જતી હોય, એ હઠયોગની ક્રિયા પ્રક્રિયા છે, એને આ લોકો ખેચરી કહે। હઠયોગની અંદર જે ખેચરી જીભ છે મનુષ્યની જીભ, એને થોડી વાળી અને અંદર તાળવાની અંદર એ જીભને લગાડી દે, કારણ કે જ્યારે પ્રાણ ઉર્જા ઉપર ચડે છે ત્યારે અમુક મુદ્રાઓ આપોઆપ થાય છે। જીભ છે એ તાળવે
જીવ તાળવે ચડી જાય અને જીભ અંદર વળી જાય. તો એને માટે પણ નાની મોટી ક્રિયા પ્રક્રિયાઓ હોય છે, પણ એ કોઈ અનુભવી સદગુરુ પાસે જો એ શીખવી હોય તો ત્યાં ચાલ્યું જવું છે. ભારતની અંદર અનુભવી સદગુરુ અત્યારે પણ ખેચરી મુદ્રા બતાવે, પણ એ છે હઠયોગની મુદ્રા. એટલે આના વિશે વિશેષ મારો અનુભવ નથી અને મારો જ્ઞાન પણ નથી. સંધ્યા આરતીનું મહત્વ સમજાવો. પહેલી વાત, મહત્વ છે એ કાળનો મહત્વ છે, સંધ્યાનો. સંધ્યા એટલે આપણે જેમ સ્ટેશને જતા હોય તો સ્ટેશને જંકશનની અંદર ગાડી ઊભી રહે, સ્ટેશને પણ ગાડી ઊભી રહે અને જંકશને પણ ઊભી રહે. પણ સ્ટેશને ઊભી રહે પાણી પેશાબ નાસ્તો પાણી કરવાનો કે અથવા કોઈ ઉતરવાના હોય ચડવાના હોય પેસેન્જર માટે. પણ જંકશન છે ત્યાં ગાડી બદલવાની હોય, અમુક ડબ્બા બદલવાના હોય, એને જંકશન કહે. એવી રીતે આપણે જ્યારે સંધ્યાના કાળ આવે છે ત્યારે આપણે આપણી પ્રવૃત્તિ બદલવી પડે છે, ચિત્તની અવસ્થા બદલાય છે, ટેન્શનની ગતિ બદલાય છે. આપણે ત્યાં અત્યારે સાંજ પડે તો કુદરતની અંદર પંખી છે માળા પ્રત્યે પાછા ફરે છે, અને સવાર પડે છે ત્યારે પંખીઓ માળા છોડીને ચણવા નીકળી પડે છે. એટલે સંધ્યા છે બે પ્રકારની, આમ તો 4 પ્રકારની છે, પણ અત્યારે 2 પ્રકારની સમજીએ. કે એક છે પંખી છે માળામાંથી બહાર નીકળે છે અને ચણ ચડવા નીકળે છે. એટલે સવારના રાત્રિનો કાળ પૂરો થઈ ગયો અને ચિત્ત છે એ બહાર ભટકવા ચાલ્યો ગયો. ચિત્ત બહાર ભટકવા ચાલ્યો ગયો એટલે પહેલા તો ચિત્તની વૃત્તિ ઉઠે છે, પછી ચિત્તની વૃત્તિ આગળ જઈ અને ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરે છે. પહેલા નીંદર ઉડી ગઈ હોય, નીંદર ઉડી એટલે ધીરે 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 અવાજ સંભળાવા માંડે કાનમાં, કારણ કે કાનની ઉપર પડદા નથી. પંખીના અવાજ સંભળાય, પંખીના અવાજ સંભળાય એટલે ધીરે ધીરે નીંદર ઉડી ગઈ એટલે પાછી નીંદર આવવાની નથી. આળસુ માણસો હોય તો પડ્યા રહે, કે કંઈ કામ ધંધો નથી તો પડ્યો રહે. અને જે થોડું ઘણું જેને સ્વાધ્યાય છે, જેને સાંસારિક કામ છે, તરત જ એને થાય કે પંખી બોલવા માંડ્યા. આપણે ત્યાં છે ને તુલસીદાસજીએ જાગીએ રઘુનાથ કુંવર પંછી બન બોલે. રઘુનાથ કુંવરને જગાડે છે, અંદરના આત્મ રામને જગાડે છે. બહાર પંખી જાગી ગયા તો હવે જે પડ્યું રહે એ આળસ છે. નરસિંહ મહેતા ગાય કે રાત રહે જ્યારે પાછલી ખટઘડી. ખટઘડી એટલે 6 ઘડી. એ ઘડી છે બનતા 24 મિનિટની કે થતી હશે, બહુ હિસાબ અંદાજે. એટલે 1.5 કલાક 6 ઘડી એટલે સવાર સૂર્યોદય થાય એ પહેલા 1 ચોઘડિયા પહેલા જાગી જાય, 1.5 કલાક પહેલા. પંખીઓ તાણે બોલતા હોય, સાધુ પુરુષને સૂઈ ન રહેવું. જેને ધ્યાન કે કંઈ કરવું છે, જેને અંતરયાત્રા કરવી છે, એને
પ્રાતઃ સંધ્યા છે એ અતિશય જરૂરી છે. અને બીજું છે સાયમ સંધ્યા. અહીં સાયમ સંધ્યા છે, પ્રાતઃ સંધ્યાની અંદર પંખી છે માળામાંથી બહાર જાય છે. સાયમ સંધ્યા વખતે પંખી છે જે કંઈ કર્યું છે, જે કંઈ નસીબમાં એને ચણને દાણો મળ્યો છે એ ચણી અને પાછા માળામાં પાછા ફરે છે. મૂલી મજૂરો છે સવારના પોરમાં કમાવા નીકળી પડે અને સાંજ પડે એટલે પાછા બધું કરી અને આરામ કરવા ઘેરે આવી જાય. આ લોક સંસ્કૃતિની અંદર શહેરી સંસ્કૃતિ છે એની વાત આખી. કારણ કે શહેરી સંસ્કૃતિ અત્યારે દિવાચર કરતા નિશાચર વધારે છે. દિવાચર એટલે દિવસના ભાગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી અને રાતના આરામ કરવો, અને નિશાચર એટલે બધી પ્રવૃત્તિ છે રાતના કરે. કારણ કે એવી જાતના ધંધા થયા, એવી જાતના મોજશોખ થયા કે રાતના 11-12 વાગે પછી તો એને જલસો આવે. પણ સૌની પ્રવૃત્તિ છે, દરેકની ફ્રી વિલ છે. પણ અંતરયાત્રા જ્યારે કરવાની હોય છે ત્યારે આખી વાત બદલી જાય છે. આરતી છે એ સંસારની પ્રવૃત્તિ નથી, એ આરતી છે સાધનાની પ્રવૃત્તિ છે. એટલે સંધ્યાનો કાળ છે, સંધ્યાનો કાળ છે એટલે બધું કામકાજ હવે આપણે છોડી દીધું છે. હવે આપણા ઘેરે પાછું ફરવાનું છે. અને આપણે આપણું ઘર કેવું, તો સંસારની અંદર તો સૌને પોતપોતાનું ઘર છે. ક્યાંય ફ્લેટમાં હોય, ક્યાંય પોળમાં હોય, ક્યાંય ગલીમાં હોય, એ બહારનું ઘર. પણ અંદરનું ઘર જો નિર્માણ કર્યું હોય તો અંદરનું ઘર હોય છે. અંતરયાત્રા કરીને અંદરનું ઘર નિર્માણ કરવું એને પછી આ લોકો એસ્ટ્રલ બોડી કહે. એસ્ટ્રલ બોડી ન સમજાય તો હૃદય આકાશમાં, હૃદય આકાશની અંદર જ્યાં હુંનું ભાન થાય છે, એ હુંનું છે બહાર સંસારની પ્રવૃત્તિની અંદર હું સક્રિય બને છે. હવે જ્યારે સંધ્યા આરતી થાય ત્યારે હું છે શાંત બની જાય, નિષ્ક્રિય. હવે કંઈ કરવાનું નથી. તો હવે શું કરવાનું છે? તો આરતી કરવાની છે. એટલે આરતી કરવાનું છે એટલે બહાર બધો ભટકતો જીવ છે તો નગારું વાગે, ઘંટારવ થાય અને દીવો પેટે. એટલે શબ્દ છે અગ્નિ તત્વ છે, નગારું છે શબ્દનું છે, ધ્વનિ છે. આ બધાને આધારે એક ચિત્ત છે એકાગ્ર થાય. અને એકાગ્ર થાય અને સાંજ પડે ત્યારે આપોઆપ ચિત્ત અંતર્મુખ થાય, શાંત બધું થઈ જાય. હવે સાંજ પડ્યા પછી કંઈ દુકાને જવું નથી, ખેતરે જવું નથી, કોઈ મોજશોખ કરવા નથી. ઠીક છે, નાની મોટી કંઈ પ્રવૃત્તિ હોય જમાના પ્રમાણે, પણ ઉપર છેલ્લી એ બધી પ્રવૃત્તિઓ રિલેક્સ હોય. તો એ વખતે આરતીનો દીવો થતો હોય તો જ્યાં પણ આપણે ત્યાં એક સંસ્કાર હતા, અત્યારે પણ છે, કે જ્યારે પ્રકાશ આવે છે ત્યારે પ્રકાશને આપણે આવકાર આપીએ છીએ. ક્યાંય પણ પ્રકાશ થાય, સૂર્યોદય થાય તો સૂર્યને નમસ્કાર કરીએ છીએ. અને ઘરમાં ઘીનો દીવો થાય કે ઘરની અંદર લાઇટ પેટે તો લાઇટને પણ નમસ્કાર કરીએ છીએ. નમસ્કારનો અર્થ છે રિસેપ્ટિવ, પ્રકાશ તત્વ છે. તો બહાર જે પ્રકાશ પેટાયો છે એ પ્રકાશને જ્યારે આરતી થાય છે, બધા દેવદેવીઓ ગમે એની આરતી થાય, એની મૂર્તિના દર્શન થાય અને બધું છે પછી આપણે આમ કરી અને અંદર આપણે સ્વીકાર કરીએ છીએ. એટલે અંતરયાત્રામાં એને બધું, એની ઉર્જા છે, એનું સ્વરૂપ છે, એનો ભાવ છે, એ અંતરમાં સમાવીએ. એટલે સંધ્યા આરતી છે આ એક વિધિ છે. અને વિધિ છે એ અંતર્મુખ થવાની, અંદર દિલમાં દીવો પેટાવવાની આ એક સંસ્કાર છે.
પૂજ્ય ભગવાન શ્રી નમન. બરડા ડુંગર વિશે થોડુંક વિસ્તારથી કહો. બરડા ડુંગર પેલા બરડા ડુંગરની અંદર પોરબંદર રહેતા, એટલે ફરવા જવાનું થાય, પણ એ વિષય છે ભૂગોળનો છે, એ વિષય ઇતિહાસનો છે. અત્યારે તો બધું ભૂલાઈ ગયું. હવે હું તમને વિસ્તારથી શું કહું. આપણી આસપાસ બે ડુંગર છે, એક ગિરનાર છે અને એક બરડો છે. બંનેના મહાત્મ્ય છે અલગ અલગ છે. બંનેના પૌરાણિક મહાત્મ્ય પણ છે અને ઐતિહાસિક પણ છે. પૌરાણિક એ અર્થની અંદર છે કે કૃષ્ણ જે દ્વારકામાં હતા અને લગ્ન કર્યા માધવપુરની અંદર રૂકમણી સાથે. બીજા બધા લગ્ન છે જાંબુવતી સાથે લગ્ન કર્યા, એ બરડા ડુંગરમાં કર્યા. હજી એની ક્યાં ક્યાં ગુફા છે, બિલેશ્વરની જગા છે. ઐતિહાસિક રીતે ઘુમલીનું મંદિર છે અને ત્યાં ઘણા બધા અવશેષો સૂર્ય મંદિરના ને છે. તો એ કોઈ એ વિષયનો જાણકાર હોય અને ઉંમર બહુ મોટી ન થઈ ગઈ હોય, હાથ પગ ચાલતા હોય, તો બરડા ડુંગરની યાત્રા શબ્દ વાપરું છું, પ્રવાસ નહીં. પ્રવાસ તો કરે તો એ પિકનિકની જેવું થાય, પણ ડુંગરની અંદર અમુક ડુંગરો છે, પ્રવાસ કરવા કરતાં યાત્રા કરવી સહયોગી વધારે થાય. તો બરડા ડુંગરની અંદર યાત્રાધામો છે, અમુક સિદ્ધ યોગિનીઓ પણ છે. આ સાંભળેલું છે, પણ એની અંદર થોડો સમય ફરવાનું થયું હતું ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે આ જગા છે, એ જગાની અંદર પણ કંઈક દિવ્યતાનો અંશ છે. એટલે એવો અવસર મળે તો અવારનવાર બરડા ડુંગરના દર્શન કરતા જવા, બને તો યાત્રા કરતી જવી. વિશેષ બતાવી શકું એમ છો નહીં. બસ કરશો. કોઈને કંઈ કહેવું છે, પૂછવું છે? નહીં તો તમારે કીર્તનની કે ભજનની કેસેટ હોય ને કોઈને નૃત્ય કે કરવા હોય ને, ભલે ચાલો.